Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatagirim Yat Kipatamaham Bande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesava Sacha Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottama Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagudvaram Dhyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinjanatam Saranyam Vitatiham Punutabal Bhavadiputam Bande Mahapurusati Charana Savindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Kamapi Gavavadu Swadarsa Purna Muradura Sasaguru Saramurti Saradhikamai Kada Ipam Kuros Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanai kapitaro kamala yutakshu Vishambaro Vijavaro Jugadhar Mupalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurairvandito Diparupam Bhukti Jamukti Chadada Sinitam Bhavanurupena Sadhanuranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tapam Bhagam Narayano Priyamanungamadapuharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Jushvadane Lakshmi Jasacha Vakshasi Jasyasti Jayasambi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन जजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन जजेत पुरुषं परम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন, আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে, আমি শান্তিতে থাকতে চাই, কোনো রকম যেন আমাকে কেউ ডিস্টার্ব না করে, কোনো রকম আমি আমার মতো থাকতে চাই। প্রভুপাদ বলছেন এটাকে বলে প্যাসিভ কাম। এর মধ্যে গুপ্ত লুক্কায়িত কাম রয়েছে, তা নাহলে এ কথা কখনই আসতে পারে না। যেখানে মহাজনগণের বাণীতে আমরা পাই, তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ, কাজে এই কথা ধোপে টেকে না। প্রভুপাদ বলছেন, যে ব্যক্তি বলছেন আমার স্বাধীনতা আছে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। যে ব্যক্তি বলছেন আমার স্বাধীনতা আমাকে রক্ষা করতে হবে নিজের, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই, তাকে আমি কিছু করতে পারবো না। আর আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন, আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে, উত্তেজিত না করে, এগুলো ভজন রাজ্যের কোনো কথা নয়, এটা ভক্তি রাজ্যের কোনো কথা নয়। প্রভুপাদ বলছেন, যখন কোনো ব্যক্তি বলে এ ভজন করছে না, এ ভজন করছে না, এ এরম করছে, সব কিছু কোনো কিছু ভজন করছে না, সব কিছু যখন বলে, প্রভুপাদ বলছেন, তখন আমার মনে হয় তার ভজনটা খুব বেশি হয়ে গেছে। তার ভজনটা খুব বেশি হয়ে গেছে বলেই সে এরকম কথা বলছে, কেউ ভজন করে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে আমাদের বিনম্র বিচার সেটা কি না, জগতের সবাই হরিভজন করছে, একমাত্র আমার হরিভজন হলো না। অন্যায় ব্যতিরেকভাবে জগতের সবাই কোনো না কোনোভাবে হরিভজন করছেন, আমার হরিভজন হলো না। যেটা নরহরিপ্রভু বলতেন দুঃখ করে, এটা হলো বাস্তব দৈন্য। বাকি মেকি দৈন্য, কিছু আঁকুপাকু ভাব, প্রভুপাদ বলছেন এটাকে কখনো দৈন্য বলা যায় না। দৈন্যর একটা আলাদা স্বরূপ আছে, দৈন্যের স্বরূপ আছে। বৈষ্ণবের 26টা গুণের কথা আলোচনা হচ্ছিল, এর মধ্যে সমস্ত জীবের উপকার করা, এটা একটা প্রসঙ্গ আছে। অনেক কথা, সেসব আলোচনার সুযোগ আপনারা দেননি, কিন্তু 26টা গুণের মধ্যে আপনারা জেনে রাখবেন, কৃষ্ণৈক্য স্মরণ এই গুণটা হলো পিভটেড পয়েন্ট। যার কৃষ্ণৈক্য স্মরণ গুণটা নাই, যার মধ্যে, তার কোনো গুণই নাই। অন্য কোনো গুণ থাকলেও সেটাকে গ্রাহ্য করা হবে না। যার কৃষ্ণৈক্য স্মরণ, কৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন, কৃষ্ণৈক্য স্মরণ গুণটার অভাব আছে যার মধ্যে, তার অন্য কোনো ভালো গুণ থাকলেও সেটাকে গ্রাহ্য করা হবে না। কারণ কৃষ্ণৈক্য স্মরণের ভিত্তিতে অন্যান্য গুণের গুণাবলীর যে মূল্যায়ন হতে পারে, তাহলে হয় না। সমস্ত বদ্ধজীবের মধ্যেই দোষ গুণ বিরাজমান, সমস্ত বদ্ধযুগের মধ্যেই দোষ এবং গুণ উভয় বিরাজমান রয়েছে। বদ্ধজীব কেন গুরু বৈষ্ণবের কাছে আসবে, কি কারণে? খেতে আসবে তা নয়। বদ্ধজীব গুরু বৈষ্ণবের কাছে আসার কারণ হলো, তারা সংসার সিন্ধুর এই ভয়ঙ্কর জ্বালাময় পরিস্থিতি থেকে তারা রেহাই পেয়ে নিত্য জগতে নিত্য সেবায় ব্যস্ত হবে। এই কারণে তারা গুরু বৈষ্ণবের কাছে আসেন। তারা যদি প্রত্যেকেই সিদ্ধ মহাত্মা হন, তাহলে আমার কাছে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরু বৈষ্ণবের কাছে আসার কারণটা, তারা যদি নিজেরাই সিদ্ধ মহাত্মা হয়, প্রত্যেকে তাদের অনেক গুণাবলী, তাহলে তো আসার দরকার নেই। অর্থাৎ ধরে নিতে হবে বদ্ধজীবের দোষ এবং গুণ দুটোই থাকবে। কোনো মানুষের শুধু গুণ
থাকতে পারে না, কোনো মানুষের শুধু দোষ থাকতে পারে না। প্রভুপাদ বলছেন কোনো জীবের প্রতি যদি আমার, যেটা বৈষ্ণবদের করুণাময় তারা, অপর জীবের প্রতি যদি যদি দয়া হয়, তারা করুণার চোখে তাদের দেখেন, হিংসার চোখে বিদ্বেষের চোখে দেখেন না। আমার প্রতিযোগী, আমার অধিকার চলে যাচ্ছে, এরকম কোনো বিচার নিয়ে তারা দেখেন না। এগুলো মাশ্চর্য দর্শন, এ দর্শনের মধ্যে কোনো সারবত্তা নাই, এগুলো কখনোই দেখেন। প্রভুপাদ বলছেন বদ্ধজীবের, বৈষ্ণবগণের এ কৌশলটা কি না, বদ্ধজীবের গুণাবলী কিছু থাকে, সেই গুণাবলীটাকে কায়দা করে হরিভজনে লাগিয়ে দিলেই তার মঙ্গল। পরমপূজ্য মাধব গোস্বামী মহারাজ এই কথা করতেন, এই ব্যবস্থা করতেন। কেশব গোস্বামী মহারাজ প্রত্যেকেই জীবের মধ্যে, আমাদের দর্শনটা হলো যেখানে দেখব সেখানেই দোষ। আমাদের দর্শনটা হলো যেদিকে তাকায় সেখানে দোষে ভর্তি, একমাত্র আমি গুণনিধি, বাকি সমস্ত দোষে পরিপূর্ণ। এই অবস্থাটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। এটা বৈষ্ণব রাজ্যে উন্নতি হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই, এটা প্রমাণ করে। সমস্ত দিকে দোষে দোষে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটা, এই অবস্থা থেকে, এই দর্শন থেকে আমাদের বেরোতে হয়। আমরা যদি কারোর মধ্যে গুণাবলী কিছু দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের কৌশলটা হলো তা এই জীবের মধ্যে অনেক দোষ আছে, কিন্তু যে গুণগুলো আছে সেই গুণগুলোকে হরিভজনে লাগিয়ে দিতে পারলেই তাদের মঙ্গল হয়ে যাবে। এই কারণে তারা ধৈর্য সহ্য দেখে ধীরে ধীরে বদ্ধজীবকে চিকিৎসা করতে করতে অপ্রাকৃতিক জগতের দিকে নিয়ে যেতে চান। যাদের কৃষ্ণৈক্য স্মরণ গুণাবলীর গুণের অভাব, তাদের মধ্যে সর্বদাই একটা উত্তেজনা থাকবে। কৃষ্ণৈক্য স্মরণ এই গুণের যদি অভাব হয়, তাহলে আমি কোনোদিন বৈষ্ণব হতে পারবো না। আর কৃষ্ণের চরণে যদি শরণাগতি হয়, বলরামের চরণে, গুরু বৈষ্ণবের চরণে, তাহলে আমার মধ্যে কোনো উত্তেজনা, কোনো টেনশন, কোনো কিছু থাকা উচিত নয়। এটা হইল কৃষ্ণৈক্য স্মরণ গুণের লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ, যেখানে কোনো ভয় বলে কিছু নেই। কারণ আমার রক্ষাকর্তা তিনি রয়েছেন। আমি যদি আমার চিন্তা নিজে করি, তাহলে আর ভগবানের দরকার নেই। গুরু বৈষ্ণবে ভগবান বলছেন তোর চিন্তা যদি তুই করবি তাহলে তুই কর, তাহলে আমার আর দরকার নেই। আর যদি আমার উপর নির্ভর করিস তাহলে ধৈর্য ধর, আমি পরিস্থিতিটা ঘোরাবার চেষ্টা করব, নিশ্চয়ই করব। আবার তোদের ওপর নির্ভর করে তোরা খামখেয়ালি কিছু করে ফেললি, তাহলে হবে না। ভগবানের এই হলো কথা, যে কোনোভাবেই ধৈর্য সহ্য গুণের অভাব যার জীবনে হয়, তার সাধু হওয়া হয় না, সাধু হতে পারে না। জড়ভরতজি মহারাজ তার অন্তিম সময়, অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলবে এরকম অবস্থায় তাকে ধরে নিয়ে গেছে বৃষলপতি শূদ্রের, সে তারা মুরলি করে, সেখানে তাকে হাঁড়ি কাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে, গলা চান করিয়েছে, তেল মাখিয়েছে সুন্দর করে, সিঁদুর পরিয়েছে লাল, এবার হাঁড়ি কাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খাড়াটাকে মায়ের হাত থেকে নিয়েছে, ভদ্রকালী এখনও আছে কুরুক্ষেত্রে। আমি আজ থেকে প্রায় 30-35 বছর আগে দেখেছিলাম কুরুক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্র, ভদ্রকালীর হাত থেকে খানাটা নিয়ে এবার তাকে বলি করবে না, বলির জন্য খাড়া তুলে ফেলেছেন, আর কোনো দেরি নাই। তখনও পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্তে রয়েছেন, কোনো চিন্তা নেই। তিনি যাবেন, অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। যা সরঙ্গ শরণাগতি জীবনে সিদ্ধি হয় নাই আর হতে দেবে না। কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন তাদের খালি নেগেটিভ ভাব, তাদের পজিটিভ ভাব নাই, কিন্তু বৈষ্ণবগণের খালি পজিটিভ ভাব। ভগবান আছেন, নিশ্চয়ই তিনি ব্যবস্থা করবেন। ভগবানকে আদেশ দেন না, কিন্তু তিনি জানেন ভগবান দেখছেন সব কিছু।
আর ভগবানকে যদি কানা খোঁড়া এইসব ভেবে নিই, তাহলে আমার টেনশন আমি নেব। টেনশন ব্যাপারটাকেই লাথি মেরে ফেলে দেয়, গুরু বৈষ্ণব রাখে না, কোনো মতেই রাখে না, কোনো মতেই টেনশন বলে কিছু থাকবে না। কিছু টেনশনটা কিসে? ভগবান আমায় রক্ষা করেন, পালন করেন, আমার যা কিছু প্রয়োজন সবই তিনি ব্যবস্থা করেন। অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন, ছটা সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা সুরে নন্দকুমার। যারা প্রথম থেকে নেগেটিভভাবে অভ্যস্ত, হবে না, পারবো না, চলবে না, হয় না, এদের উন্নতি মুশকিল। নেগেটিভ ভাব রাখতে নাই, কেন? বিশ্বাস রাখতে উপরে। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে প্রভুপাদ বুঝিয়েছিলেন। পরম পুঁজিবাদ যাদব গোস্বামী মহারাজকে প্রভুপাদ আদেশ করলেন, এনে বৈষ্ণব সভা আছে, গৌড়ীয় মঠের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে সেখানে গিয়ে ভাষণ। তিনি কেঁদে আকুল, ওই আমি তো কিছু সেরাম কিছু জানি না, আমি কি বলবো। আর লোকে খবর দিল, প্রভুপাদ বলল, তা এতে কান্নার কী আছে? এ তো আফসোস, এটা ওনাকেই যেতে হবে। আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাবো না, মানে এটা আমি বলছি, প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত বদলায়, বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত বদলায়। দৈন্য করে তারা যদি বলেন সেটা আলাদা কথা, কিন্তু হয় না। সেখানে তিনি গেলেন, প্রভুপাদ হৃদয়ে বসলেন, এ বিশ্বাসটা নাই, আমি কীর্তন করতে পারবো না, আমি হরিকথা বলতে পারি না। এগুলো সমস্ত প্রথমেই হচ্ছে দুর্বলতা। প্রভুপাদ বলছেন, কারুর মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে, সে দুর্বলতা গুরু বৈষ্ণব কাটিয়ে দিতে পারে। দুর্বলতা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু নিশ্চিত পরিমাণে জানতে হবে এটা দুর্বলতা। কিন্তু কপটতা যদি আমি প্রশ্রয় দিই, তাহলে ভগবান কিন্তু ক্ষমা করেন না, গুরু বৈষ্ণব ক্ষমা করেন। প্রভুপাদ বলছেন, সরলতার আরেক নাম হলো বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবগণ সরল, কাজে আমি অন্তরে বাহিরে সময় ব্যবহার সরল রূপে ভগবানকে প্রাপ্ত হব সেবা করতে করতে। আমার জটিলতা যেন হৃদয়ে না আসে। জটিলতা কোথা থেকে আসে? প্রতিষ্ঠা আশা থেকে আসে। আমাকে লোকে সম্মান করে না, আমাকে মূল্য দেয়। আর আমাকে মূল্য না দিলেই তো ভালো, আমাকে কজন মূল্য দেয়? অনেকে তো বলে আপনাকে সারা পৃথিবীতে মূল্য দেওয়া উচিত, আমি তো মনে করি নেই। আমাকে মূল্য কি দেবে? আমার কি আছে? এটা হলো বাস্তবিক আমাদের ভজন রাজ্যের বিচার। প্রভুপাদ বলছেন, আমি সরলতার আশ্রয় নেব না, আমি কপটতাকে প্রশ্রয় দেব। ভেতরে আমার প্রচুর দুর্বলতা, প্রচুর অনর্থ আছে। বাইরে আমি সাধু বলে সবার কাছে সম্মান নেব, আবার দুধ কলা দিয়ে সাপটাকে, আমার যে কোটরে বসে রয়েছে অন্তঃকরণে বিষাক্ত সাপ, ওটাকে আমি পালন করে যাব। আমি গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে নিজের দুর্বলতা খুলব না। কেন খুলব? খুললে তো আমি ছোটো হয়ে যাব। কিন্তু এরা জানে না, বৈদ্যের কাছে যদি রোগ চেপে যায়, বৈদ্যের সন্নিকটে কেউ যদি তার রোগের প্রারম্ভিক কথা থেকে আরম্ভ করে সব কথা না বলে, তাহলে তার রোগ সারে না। এটা ভয়ঙ্কর একটা রোগ, যে আমাকে গুরু বৈষ্ণব রক্ষা করছেন এই বিশ্বাস আমার নাই, আর ভগবান রয়েছেন সব সময় আমাকে দেখছেন, রক্ষা করবেন, এই বিশ্বাস আমার নাই। আমার তর্ক চলে আসে, যখনই একবারের মতো কেউ তর্ক শুরু করে গুরু বৈষ্ণব, একবার সঙ্গে সঙ্গে তার গুরু দর্শন নষ্ট হয়ে যায়, তার বিশ্বাস চলে যায়, গুরু দর্শন নষ্ট হয়ে যায়। সে তখন জড়জগতের একটা মানুষ দেখে, খায়, এই মানুষ দেখতে পায়, ওই রক্তমাংসের একটা মানুষ দেখতে পায়, আর গুরু বৈষ্ণব অন্তর্ধান করে। সেই যে শ্রদ্ধা, ঐকান্তিক ভালোবাসা তার চরণে কিছুই থাকে না। তখন মেশিনের মতো আমরা কিছু সেবা, মেশিন যেমন করে, একটা চালিয়ে দিলে বোটাম টিপিল টু হয়ে গেল, এরকম ধরনের হয়। তখন সেখানে বাস্তবিক সেবা কার্য হতে পারে না। কাজেই প্রারম্ভিক কথাগুলো আমরা যদি এড়িয়ে যাই, সেক্ষেত্রে সব অঙ্কটাই ভুল হয়ে গেল, সমস্ত বিচারটাই আমার ভুল হয়ে গেল, আমার হরিভজন হলো না, মুশকিল হয়ে গেল। প্রভুপাদ বলছেন, মায়াদেবী এই জগতে যে সমস্ত সাজসজ্জা করে রেখেছেন,
এগুলো সব হলো মাছের টোপ, এগুলো সব হলো এক একটা করে বড়শিতে দিয়ে রেখেছেন। প্রভুপাদ বলছেন আপনারা জেনে রাখবেন, এই জগতে সুখ ভোগ আনন্দ আদি যেগুলো সব সাজানো আছে, এগুলো সব মায়াদেবীর টোপ সাজিয়েছেন। দৃঢ়ভাবে আপনারা জানবেন, প্রভুপাদ বলছেন দৃঢ়ভাবে আপনারা জানবেন, এগুলো হলো মায়াদেবীর, এগুলো সব হলো চালাকি। যে কোনোভাবে জীবকে বঞ্চনা করবেই করবে। সমস্ত যেখানে সুখ, আপনার একটু আনন্দ লাগছে, সুখ হচ্ছে, তখন জানবেন এটা মায়াদেবী সাজিয়ে রেখেছে। এ সমস্ত জগতের যা কিছু ভালো মন্দ যা কিছু আমরা দেখি জগতের, সেগুলো সব প্রতিযোগী ভূমিকায় অনেকে উন্নীত হন, এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে বিভিন্ন রকমভাবে। যে কোনোভাবে আমরা যতই গুরু বৈষ্ণবের থেকে দূরে সরে যাব, আমরা যতটাই গুরু বৈষ্ণবের থেকে দূরে সরে যাব, ততটাই আমাদের মায়া গ্রাস করবে। সর্বদাই গুরু বৈষ্ণবের সন্নিকটে থাকতে হবে। কোনো ক্রিয়াকর্ম আমার লুকিয়ে একা করার কোনো প্রসঙ্গ যেন না থাকে, থাকলেই সেখানে মায়ার প্রসঙ্গ থাকবে, আর কোনো রকমভাবে তাকে বাঁচানো কোনো সম্ভব হবে না, কোনো রকমভাবেই তাকে। বৈষ্ণবতা কোটি কোটি জন্মে জীবের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হলে তবে সে বৈষ্ণব হওয়ার জন্য আগ্রহ করে। আর কেউ যদি বলে খাবো দাবো থাকবো নরকে যাব, সেটা আলাদা কথা। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির অ্যাডজাস্টমেন্ট, যেটা করে সামঞ্জস্য করা দরকার। আমি কথা বলছি না যারা বৈষ্ণব অপরাধী, যারা সম্প্রদায় অপরাধী, তাদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এটা হয় না, এটা নয়। কিন্তু আমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে, এমনকি প্রভুপাদ একথাও বলেছেন, যদি পরপ্রশংসা আমার হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহলে আমি অবশ্যই পরপ্রশংসা করব। কিন্তু এটা কায়দা করে, এটা বদ্ধজীব পারে না, বদ্ধজীবের ক্ষমতা নেই। পরপ্রশংসা যদি আমার সেবার অনুকূল হয়, আমি পরপ্রশংসা করে সেবা করে পালিয়ে যাব, সেবা করব। এত বড়, এটাকে বলে যুক্ত বৈরাগ্যের একটা গুপ্ত কথা। যদি পরপ্রশংসা আমার ভজনের অনুকূল হয়, আমি করব, করে আমি অনুকূল করে নেব। না তো সবই প্রতিকূল, আমি আমার নিজেরই প্রতিকূল, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার বিচার সবই তো প্রতিকূল। আমার যা কিছু আছে সেটা কি, এটা কি অনুকূল? আমার যে বদ্ধ মনটা রয়েছে, খালি তর্ক বিতর্ক চলছে, বিভিন্ন নোংরা ভাবনা চলছে, এর যে বুদ্ধি, এই যে তর্ক, এ কোত্থেকে বুদ্ধি থেকে আসছে? অসত্যিমতি। এইভাবে প্রত্যেক সময় আমার মধ্যে যে সংশয় সন্দেহ আদি সব আছে, এগুলো কোনো রকমভাবেই এই জীবনকালে গুরু বৈষ্ণবের কাছে প্রশ্ন করে সমাধান করে নিতে হয়। যদি কেউ সমাধানের কোনো চেষ্টা হচ্ছে, ও চলছে, চলুক, এটা এখানে তাহলে ভজনের বা কোনো রকম প্রসঙ্গই নাই। কোনো রকম বাধা বিঘ্ন কোনো কিছু যদি আমার ব্যক্তিগত হয়, আমার মানসিক, আমার বাচিক, আমার ব্যবহারিক, আমার চিন্তাগত সব কিছুর মধ্যে যদি ভুল বুঝ থাকে, সেটা গুরু বৈষ্ণব বলেন, সেটাকে আমার সংশোধন করার চেষ্টা করতে। অপরকে সংশোধন করবার থেকে আমি যদি নিজেকে সংশোধন করে নিই, তাহলে আমার ভালো হলো। কত লোক, সারা পৃথিবীর লোক সবারই দোষে ভর্তি, সবাই বিভিন্ন রকমভাবেই প্রতিকূল, তাদের প্রত্যেকের দোষকে সংশোধন করতে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। যদি আমি আমার নিজের যে দোষগুলো আছে এগুলোকে সংশোধন করে নিতে পারি, তাহলে আমার ভজনের অনুকূল হয়ে গেল। এইটা করবার জন্যই প্রভুপাদ আদেশ করেছেন, আপনারা আপনাদের যে দোষগুলো আছে এগুলো সংশোধন করলেই দেখবেন সব অনুকূল। কেন পৃথিবীতে এমন একজনও পাবেন না, আপনার নিজের যদি যমজ ভাই হয়, তাকেও পাবেন না আপনার সঙ্গে এক মন। আপনার যদি যমজ ভাই থেকে থাকে, তারও জন্ম হওয়ার পর তার কর্ম আলাদা, খালি দেখতে একরকম, ফল আলাদা। এই জন্য যমজ ভাই কখনো কল্পনা করতে পারবে না, তুই চিন্তা করে সেটা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে, যে আমার মতো সে হবে, এটা হতে পারে।
আমার মতো কেউই হয় না, আমার মতো কেউই হয় না, আমার মতো আমি, আমার মতো একমাত্র আমি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে পেলে আমার মতো অন্য একটা কেউকে পাবো, তবে আমি ভজন করব, তা নাহলে ভজন করব না, সব ছেড়ে চলে যাব। এটা ভজনের বিচার হয়ই না। যার ধৈর্য নেই, সহ্য নেই, তার কিছুই নেই। যার ধৈর্য সহ্যের অভাব, তার কিছু, সে শূন্য। ধৈর্য সহ্যের যার অভাব, তার শূন্য, পারমার্থিক বিচার শূন্য, কিছুই নেই। ওই জন্য প্রেম লাভে ধৈর্য ধন, এটা সবচেয়ে বড় বিষয়। গুরু বৈষ্ণব হলো স্পর্শমণি, তারা এক একজনকে নরক থেকে তুলবেন। নোংরা একজন তাকে তুলে, তাকে পবিত্র পরিষ্কার করে এমন করে দেবেন, ওই হীরের মতো জলজল করবে, বুঝে গেল? হীরে যেমন জলজল করতো, এটা হচ্ছে স্পর্শমণি, তাদের ক্ষমতা। বৈষ্ণবকালী বিদ্রোহ করবে, এটাও সিদ্ধান্ত বিরোধী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মর্যাদা সংরক্ষণ, এটা তো করতেই হবে, এটা আদেশ। এটাতে কারচুপি করলে চলবে না, এরা অধঃপতন হয়ে যাবে। যে কোনোভাবেই প্রপাত বলছেন যে আমার মতো কেউ হবে এটা আশা করা যায় না, আমার মতো কেউই হবে না। কিন্তু দেখা যায় গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে সবার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়। কী করে হয়? পরম পূজ্যপাদ কেশব গোস্বামী মহারাজের যারা শিষ্য নামধারী যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বদনাম দিতেন বামন গোস্বামী মহারাজ, যে আপনি খালি ভালো ভালো ছেলেগুলোকে নিয়ে যান, সেবকগুলোকে। বামন গোস্বামী মহারাজ বলতেন, ঠিক আছে, আপনার যেটা, আমি তো ভালো ভালো নিই, কোথা থেকে যাই আমি নিয়ে আসি, আপনার ইচ্ছে করে আপনি এগুলো নিয়ে যান, আমাকে যেগুলো আপনারা খরচা খাতায় ফেলে ওগুলোকে দিয়ে যান। ওর গুরুদেবও বলতো, ও বলতো বিষ্ণু মহারাজ, যে তোমরা কারোর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারো না, কে আমার কাছে পাঠাও, অচল মাল চলবে। কেন? ওখানে তো স্নেহ আছে, প্রীতি আছে, সেখানে ভালোবাসা সমদর্শন আছে, স্নেহটা কুকুর পর্যন্ত উপলব্ধি করে। মা যখন যত্ন করে খেতে দেয়, সেটা অনুভব হয় না? এই একটু খা, আর একটু খা। বৈষ্ণব যখন দেয় খেতে, তখন অনুভব হয় না? আর যখন অবৈষ্ণব যখন দেয়, না আপদের মতো খা, খেলে খা, নালে যায়, এর মধ্যে প্রীতি নাই। এইভাবে দেখা যায় আমরা খালি পিছিয়ে যাচ্ছি। প্রপাত বলছেন আমাদের প্রতি মুহূর্তে বিচার হওয়া দরকার। প্রপাত বলছেন আমাদের প্রতি মুহূর্তে বিচার হওয়া দরকার, আমরা কি এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি, আমরা কি এগোচ্ছি নাকি পিছিয়ে গেলাম, এটা বিচার হওয়া দরকার। প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিচার হওয়া দরকার, আমাদের সমদর্শন হলো কি না, আমাদের প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া হলো কি না, এগুলো সমীক্ষা হওয়া দরকার। খালি আমি আমার এগুলো নিয়ে থাকার মতো বিচার সাধুদের হয় না। এটা কোনো গৃহস্থ ব্যক্তি, পতিত গৃহস্থ, এদের হতে পারে। গুরু বৈষ্ণব বিচার হয় না, তারা সবসময় দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে, এই বিচারে অবস্থিত। তারা বদ্ধজীবকে উদ্ধার করবে এই সংকল্প করে, এটা তাদের স্বভাব। যেটা অচল ফেলে দে, ফেলে দে, ফেলে দে, তবে দাঁড়া না, একটু দেখি না, যদি বাঁচাতে পারি, দাঁড়া না, এত অধৈর্য হলে কী হয়, এটা চেষ্টা। মাধব গোস্বামী মহারাজ তাই আসামের আদিবাসী, প্রায় আদিবাসী নয়, মানে নিচু জাতি, তারা এসছেন সেখানে। পরম পূজ্য মাধব গোস্বামী মা তাকে সেবায় রেখেছেন, দীক্ষা দেননি, হরিনাম দিয়েছেন, একটু থাক, মাঠের অনেক অনেক কঠিন কঠিন অনেক কাজ থাকে, সেগুলো করতে পারবে, সেগুলো। এখন অনেকে এসে তার নামে অভিযোগ করছে যে মহারাজের প্রচণ্ড ক্রোধ, এ যখন তখন এত ক্রোধ, এর মানে কল্পনা করা যায় না, কি করা যায়। মাধব গোস্বামী বোঝাচ্ছেন, দেখো এর নরোত্তম ঠাকুর এটা দেখিয়েছেন, ক্রোধ বিদ্বেষী জনে, কাম কৃষ্ণার্পণে ইত্যাদি সমস্ত, খালি মাশ্চর্যের কোনো উপযোগ অ্যাপ্লিকেশন দেখাতে পারেন, মাশ্চর্যের অ্যাপ্লিকেশন হয় না। কেন? যেখানে মাশ্চর্য সেখানে সব দুর্গুণ থাকবেই থাকবে, এটা হয় না। যে কোনোভাবেই মাধব গোস্বামী মা বলছেন, দেখো এমন অনেক সেবা আছে তুমি করবে না, করতে পারবে না,
সেগুলো আমাকে করতে হবে, যেহেতু আমি এত বড় একটা মঠ, এতগুলো হাজার হাজার লোককে নিয়ে আমি চলছি, আমাকে তাদেরকে শেখাতে হবে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিপরীত মুখে চলবে, আবার তাদেরকে সোজা করতে হবে। এখন এই ছেলেটাকে যদি আমি ফেলে দিই, তাহলে এর সেবাগুলো তোমরা কেউ করতে পারবে না, অসুবিধা আছে, তাই কী করবে? স্যার এত ক্রোধ, কেউ কিছু করলো, কিছু একটা তাকে বদনাম দিল, সে গিয়ে কাটারি নিয়ে গিয়ে কলা গাছগুলোকে খাঁচা খাঁচ পুরো ময়দানে কাটছে, ওই রাগটা কলা গাছের উপর তুলছে, এত রাগ। কাজেই ক্রোধ যার থাকবে তার পক্ষে ভজন হবে না। ক্রোধ আগুন সে তেজ হ্যায়, হিন্দিতে এটা বিশাল সত্যি কথাই। আর কলঙ্ক কাজলের থেকেও কালি, কলঙ্কের মতো কালো আর হয় না, এত বড় কলঙ্ক। কলঙ্ক যদি থাকে তাহলে কাজলের থেকেও কালো, এগুলো সব মনে রাখতে হবে। ক্রোধ আগুনের থেকেও ভয়ঙ্কর, যার জীবনে ক্রোধ আসবে তার যতটুকু ছিটে ফোটা যদি কিছু করে থাকে ভজন, সেটা পুড়ে যাবে, থাকবে না, সমস্ত সদ্গুণ পুড়ে যায়। যখনই ক্রোধ আসে, কাম আসে, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, রেশনালিটি থাকে না, বিচার, তখনই তার বিপরীতগামী হয়ে যায় জীব। গুরু বৈষ্ণবের দোষ দেখে, এর দোষ দেখে, তারা তথাপি তাকে ফেলে দিতে চায় না, কোনোরকমভাবেই তাকে বাঁচিয়ে আমাদের সেবারাজ্যের ষষ্ঠ বিধান হোক, গৌরাঙ্গের সেবার জন্য নিজের কোনো এর মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই, এগুলো হওয়া দরকার। এগুলো না হওয়া পর্যন্ত আমাদের একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে না। একথা অনেকবার পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে একে অপরের সঙ্গে আমাদের কেন সামঞ্জস্য হয় না। যখন নাকি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে কোনোদিন আমরা কাটাপিটি হয়েছে, খুন খারাপা হয়েছে, আমরা শুনিনি। ওকে মেরে দিয়েছে 2-4টা মক্কা, শুনিনি আমরা, কেন কোনোদিন হয়নি। এটা কী কারণও হয়নি? যারা গৌরাঙ্গের চরণে এসছেন, তারা গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য এবং মহিমা বিচার করে জানতে পেরে তারা গৌরাঙ্গ চরণে আত্মবিক্রয় করেছিলেন। আমরা গুরু বৈষ্ণবের চরণে আত্মবিক্রয় করি না। যদি আমরা গুরু বৈষ্ণবের জন্য আত্মবিক্রয় করি, তাহলে আমার বলে কোনো কিছু থাকবে না, থাকবে কি? তার আমার বলে যতক্ষণ আমি লুকিয়ে রাখছি, আমি বলছি না, ততক্ষণ আমার শরণাগতি নেই। যেটা ভাগবতে বলা আছে, বিকৃত পশুর যথা, পশু যেমন বিকৃত হয়ে গেলে, পশু যেমন এক জায়গায় বিক্রয় হয়ে গেলে পুরনো মালিকের কাছে থাকে না, নতুন মালিক তাকে রোদে রাখে, জল দেয় কি দেয় না, খাওয়া দেয় কি দেয় না, কোনো ঠিক নাই। তাতে ওই পশুটা আন্দোলন করতে পারে না, তার কোনো ক্ষমতা নেই, খালি কষ্ট পায়। বিকৃত পশুর যথা, এই কথাটা মনে রাখলে সুবিধা হয়। আর বিশেষ করে গুরুপাদ পদ্ম বলতেন, যখনই কারোর মধ্যে হতাশা আসবে, এমন ব্যক্তি আছে গেলে হতাশা, আমি এমন ব্যক্তিকে খালি হতাশা, আরে হতাশার কারণটা কি? আমাদের মধ্যে সবসময় কি গুরু বৈষ্ণব প্রপাদের কৃপা, সবসময় আশার আলো। যেটা আলোচনা, খ্যান্তির অব্যার্থ কালত্তম বিরক্তির মানুষন্যতা আশাবন্ধ সমৎকণ্ঠ নাম গানে সদা রুচি আসক্তিস্তৎ গুণাখ্যানে বিধিস্তৎ বসতিস্থলে ইত্যাদয় অনুভাবা সূর্যাতে ভাবাঙ্কুরিয়ানে। কারোর ভজন হচ্ছে কি না, যারা অভিজ্ঞ বৈষ্ণবকে তাকিয়ে বুঝে নেবে, খালি তাকিয়ে বুঝে নেবে, ওর ক্রিয়াকর্ম দেখে বুঝে নেবে এর ভজন হচ্ছে কি না। খালি আমি মুরলি করব, আমার ভজন হচ্ছে, কারোর হচ্ছে না, এটাতে হয় না। ভজনকার হচ্ছে না, যাকে আমি মনে করছি একবারেই কিছু ভজন হচ্ছে না, দেখা গেল তারই ভজন হচ্ছে। কাজন ভজন হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা অনেক গুপ্ত রহস্য, এটা একমাত্র শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব উপলব্ধি করতে পারে, বাকি কেউ পারে না। বৈষ্ণবকে বলা হয় স্পর্শমণি, যার জন্য নারদজি মহারাজকে পর্বত ঋষি বলছেন, নারদ তুমি বন্ধু স্পর্শমণি। হরিদাস ঠাকুরকে চৈতন্যজি বলা হচ্ছে স্পর্শমণি, কারণ এরকম একটা পতিতা বেশ্যাকে
একটা তার চরিত্র আদি সংশোধন করা, এরা অসম্ভবের পরে যদি কিছু কথা থাকে, কেন তাকে কি করে বাঁচাবে? তার এত দুর্গুণ, এত নোংরা চরিত্র, তাকে বাঁচানো সম্ভব কি? কিন্তু হরিদাস ঠাকুর প্রমাণ করে দিলেন একে বাঁচানো যায়। হরিদাস ঠাকুর প্রমাণ করলেন। এই কথাটা আগে আলোচনা করে আমি নারদজি মহারাজের মহিমা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে পুরাণের কথা, স্কন্দ পুরাণ না কোথাকার কথা তুলে বলছেন মহাপ্রভু সনাতনকে। এখন এখানে প্রশ্ন হলো, যেটা কি আলোচনা করছিলাম, হরিদাস ঠাকুরের কথা তো আগেই হয়েছে, সেটা বলো। এবার মহাপ্রভু সময়েতে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে এত সামঞ্জস্য এত কি করে হতো? তারা তো কেউ এক বংশ থেকে একে মায়ের পেটের নয়, তারা সব বিভিন্ন জায়গা থেকে। কেউ মহারাষ্ট্র থেকেও তো মহাপ্রভুর এসছেন অনেক, বিভিন্ন রকমভাবে তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে, কেউ উড়িয়া বলেন, কেউ বাংলা বলেন, কেউ আসাম বলেন, কেউ দক্ষিণ ভারতের ভাষা বলেন, কিন্তু তারা কি করে মহাপ্রভুর চরণের সামনে এসে, এটা হচ্ছে মূল কথা, মহাপ্রভুর চরণের সৌন্দর্য সৌকর্য, তার যে আনন্দ, এটা তারা লাভ করে তারা আর কোনো ঝগড়াঝাঁটি করার কোনো কী করে আসবে? যে আনন্দময় জগতে প্রবেশ করেছে সে কখনো কি তুচ্ছ বিষয়ে তর্ক করবে? কখন হতে পারে? যে আনন্দময় জগতে প্রবেশ হয়েছে, যে জানতে পেরেছে এটা একটা অপার আনন্দময়, যার ভেতরে কোনো আনন্দ নেই, হাসি নেই। প্রবাদ আমাদের পরম পূজ্য মাধব গোস্বামী মায়ের কথা বলতে গিয়ে গুরুপাদ বলতেন যে হাসতেই জানে না, যে বৈষ্ণব রাজ্যে যে মজা, বৈষ্ণবরা মজা করে না, হো হো করে হাসি হয়, যারা না জানে তারা কোনোদিন বৈষ্ণব হতে পারবে। তাদের মজা করতে হবে, বিভিন্ন রকম মজা, ওর মধ্যে ধীরে ধীরে অনুকূল করতে হবে, অনুকূল কখনো থাকে না। এরা বলছেন মহাপ্রভু ইচ্ছে করলে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারতেন, কারণ তিনি রায় রামানন্দের দোষ দেখেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাকে ফেললেন না। মহাপ্রভু তাকে ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা যন্ত্র বানিয়ে তার দ্বারা রায় রামানন্দের অধিক এই যে মহিমা সেটা প্রকাশ করলেন। আমরা যেটাকে বলে প্রতিকূল, ফেলে দিলে ভালো, কী হয়, হবে না, সেটাকে দেখা যায় বৈষ্ণব অনুকূল করতে পারে। আমি পারি না, কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের ক্ষমতা আছে এটাকে অনুকূল করে নেবে, এমনভাবে অনুকূল করবে যেটাতে ভজনের কাজে লেগে যাবে, এইটা করতে পারে। এরা বলছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইচ্ছে করলে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের এই যে দোষ দর্শন হল রায় রামানন্দের প্রতি, তাড়িয়ে দিতে পারতেন। তিনি তা না করলে অন্তর্যামী হিসাবে বুঝতে পেরেছিলেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র ওরকম ধরনের নোংরা নয়, তার অপরাধ করার কোনো প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু বাই চান্স বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়, স্বর্গের দেবতারাও বুঝতে পারে না, এটা না বুঝতে পেরে ও উল্টো বুঝেছে। কাজে এখানে তার যদি দেখতো এর মধ্যে অভিমান আছে, এর মধ্যে মাশ্চর্য আছে, বৈষ্ণব অপরাধ করেছে, তাহলে মহাপ্রভু ছিটে ভোটা এটা বুঝতে পারেনি, রায় রামানন্দকে ভুল বুঝেছে। এটা মহাপ্রভু ঘুরিয়ে দিলেন ব্যাপারটা, দিয়ে এমনভাবে বললেন এক রায় রামানন্দ হয় ওইছে, সারা জগতের মধ্যে এক রায় রামানন্দ হয় ওইছে অধিকার। আমি যে আপনাকে সন্ন্যাসী বিরক্ত করি মানি, স্ত্রী নাম জবহি শুনি তবহি বিকার পায় মোর তনুমন, স্ত্রী দর্শনে স্থির রয় ওইছে কঞ্জন। কি বললেন মহাপ্রভু? আমি যে সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি, স্ত্রী নাম জবহি শুনি তবহি বিকার পায় মোর তনুমন, স্ত্রী দর্শনে স্থির রয় ওইছে কঞ্জন। এক রায় রামানন্দ হয় ওইছে অধিকার, তাতে জানিও অপ্রাকৃত শরীর তাহার। এখানেই তো বাহাদুরি। বৈষ্ণব যদি খালি লাথি মারতে থাকে সবাইকে, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে একটা নোংরা ব্যক্তিকে তুলে আনা, এটা যে কত বড় কথা, এটা একমাত্র বৈষ্ণব ছাড়া কার মধ্যে নাই।
আমরা দোষ দেখবো, ফেলে দেবো। আরে ফেলে দিতে সবাই পারে, আনতে তো কেউ পারে না, পারে? এইভাবে মহাপ্রভুর গণের মধ্যে, তাদের মধ্যে এত সুন্দর সামঞ্জস্য হতো কী রূপে, কী কারণ? না, সেখানে প্রভুপাদ বলছেন ওদের প্রত্যেকের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এক। আমরা যে বইটা প্রকাশ করেছিলাম, প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি থেকে আমরা কত দূরে অবস্থিত, এই কথাটাই আসছে। প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি থেকে আমি আমাকে মেলাতে পেরেছি কিনা। আরে আমার ভালো লাগে না, আর তোমার ভালো লাগে না লাগে এটা দিয়ে কী যায় আসে? আমার ভালো লাগে না, আর আমি একটা বদ্ধজীব, আমার ভালো লাগে বা ভালো লাগে না, এটার কি মূল্য আছে? এটা কোনো মূল্য আছে? এটা জড়দক্ষ। আমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না, আর ভালো লাগে না, তোমার ভালো লাগে না লাগে নিজেই জন্য ভজনে এসছো নাকি? তুমি কি এই জন্য এলে আমার ভালো লাগে না, আমার ভালো লাগে না? এই ভালো লাগে, তোমার ভালো লাগে না বা ভালো লাগে, এ দিয়ে কি করব? এতে কোনো কাজ হবে? বৈষ্ণবগণের, ঠাকুর বৈষ্ণবের কি ভালো লাগে কি ভালো লাগে না সেটা দেখতে হবে। আমার সঙ্গে কারোর বনে না, সেটার থেকে বড় কথা, যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার বনে না সে ব্যক্তি আমার গুরুপাদ পদ্মকে কতটা ভালোবাসে। যদি এরা উপলব্ধি করে, দেখবো আমার মধ্যেই দোষ আছে, আমি পারছি না। প্রভুপাদের এই উত্তর, যার মধ্যে যতটা গুরু বৈষ্ণবের প্রতি ভালোবাসা আছে তার সেবাটা মূল্য পাবে। যার মধ্যে যতটা পরিমাণে সেবা করছে সেটার মূল্যটা কিভাবে হবে? যার যত পরিমাণে গুরু বৈষ্ণব ভালোবাসা হয়েছে। যন্ত্রের মতো করলে হয় না, প্রীতিময়। প্রীতি বললেই আর প্রীতি আসে না, আমি বলে দিলাম আর প্রীতি চলে এলো, হয় না। কাজেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিত্য সঙ্গ, যে মুহূর্তে আমরা গুরু বৈষ্ণবকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, কুত্তা বেড়াল হয়ে যাব, তার থেকেও অধম। কেন? জড়জগতে কুত্তা বেড়াল একটা মর্যাদা আছে, কিন্তু আমার সেই মর্যাদা থাকবে না। প্রভুপাদ বলছেন, যখনই আমরা গুরু বৈষ্ণবের থেকে দূরে সরে যাব, তখনই আমাদের পাশবিক চরিত্রর দুর্গুণগুলো ভেসে উঠবে, আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারব না। গুরু বৈষ্ণবের সামনে থেকে হরিকথা শুনে তাদের আদর্শ দেখে তখনই পাচ্ছি না, এত সুবিধে পেয়ে, এত সুবিধে সব ভগবান সব ব্যবস্থা করছেন। গুরু বৈষ্ণবের আদর্শ চরিত্র সব দেখছি, নিরবচ্ছিন্ন তার সেবা করার আনন্দ সব দেখেও আমি শিখতে পারি। আমি একা গিয়ে আমি শিখব কি? একা গিয়ে শিখবে? কখনোই হয়, কোটি জানবে পারবে না। নিজের দোষগুণগুলোকে গুরু বৈষ্ণবকে দেখতে দিন, তাহলে ওরা বেছে বেছে এইসব দোষ আছে সংশোধন করে দেবে। তা নাহলে ওই একা দরজা বন্ধ করে থাকবে, লাভ হবে। আর বাক্যবান যেন কেউ প্রয়োগ না করে। হরিকথাতে প্রভুপাদ যে কঠোর কথা বলতেন কেশব, এগুলো বাক্যবান নয়, কিন্তু অপর কাউকে কোনো একটা কথা বলবার আগে আমি চিন্তা করব, এই বাক্যটা যদি আমাকে কেউ বলতো তাহলে আমার কেরম লাগতো। এই কথাটা অবিবেকী মানুষ ভাবে না। যে বাক্যটা আমি কি খারাপ করেছি, আমি কি খারাপ করলাম, কিছু খারাপের ব্যাপার না। এই বাক্যটা বললে পরে তার আঘাত লাগতে পারে, ক্ষতি হতে পারে, সে তাহলে আমার থেকে আরও পেছনে চলে যাবে, করবে না, আমাকে আরও বিদ্বেষ করবে। তো আমাকে ব্যবহারগুলো এমনভাবে করতে হয়, বৈষ্ণব জগতের ব্যবহারটা আলাদা। আমি বলেছিলাম জড়জগতের ব্যবহারের মধ্যে কোনো মেকি মানে আর্টিফিশিয়ালিটি, জড়জগতের যে সভ্যতা ভদ্রতা এর মধ্যে মেকি ভাব আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারের মধ্যে কোনো কপট ভাব বা মেকি ভাব থাকতে পারে না। যদি থাকে সে বৈষ্ণব নয়। সেখানে প্রত্যেকটা জীব আমাকে ক্ষতি করলো, আমার ক্ষতি করে দিল, তারপরেও কিন্তু আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিইনি। এরা সব জানে, এরা সাক্ষী, এরা যদি না বলে তাহলে তো মুশকিল, এরা জানে, সব জানে। এতটাই আমাকে জ্বালাচ্ছে আগুনে পোড়াবার মতো, আমি লিখতে পারছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে। ওইখানে একই জায়গা থেকে তখন আমি কি করলাম, তাকে না তাড়িয়ে আমি ভাড়া করা ঘরে চলে গেলাম। দেবগোপাল জানে ভাড়া করা বাড়ি, ওকে দাঁড়ালাম না। তাহলে দেখো বিচারটা দেখো, যদি বাঁচে, আমি তার পাপগুলোকে নিয়ে, ভয়ঙ্কর অপরাধ পাপগুলোকে নিয়ে, আমার শরীর খাওয়া প্রসঙ্গ নেই,
লেখা আছে কুইজে, হলো। আমি পাশে শুয়ে রয়েছি মাদুরের মধ্যে, 3-4 দিন ধরে জ্বর সারছে না, একটু জিজ্ঞাসাও করছে না যে মহারাজ কি হয়েছে, একসঙ্গে থাকে। অথচ তাকে মানুষ করা আমি বৃথা চেষ্টা করলাম। আমি কিন্তু স্নেহ ছাড়তে পারিনি, আমি কি করে তাকে বাঁচানো যায়। এই রকম অত্যাচারের পরেও আমি কিন্তু ধৈর্য রেখেছি, এখনো পর্যন্ত ধৈর্য রেখেছি, তাকে তাড়াইনি। কোনো যত কিছু ইলেকট্রিকের বিল থেকে সব আমি দিচ্ছি, সমস্ত কিছু। আবার আমারই কথা মুখস্থ করছি, বাজারে বলছি, আমি তো আক্রমণ করি নাই। তার ইচ্ছে হলে ঘাস ফাস কাটবে, একটু টুকরা এত করছে তো, করছে তো কি করছে এগুলো বোঝা উচিত। আমি কাউর পক্ষ হয়ে কথা বলার লোক নয়। ধৈর্য সহ্য প্রয়োজন জীবাত্মাকে বাঁচাতে গেলে। হয়তো দেখা যাবে এখন বিদ্বেষ করছে, আমার নিন্দা করছে, সব কিছু করছে, কিন্তু দেখা যাবে মরণকালে, মরবার আগে চোখে জল পড়বে, বলে মহারাজ ঠিক করেছিল, মহারাজ কোনোদিন আমার ক্ষতি করে নাই। এটা বলতে বাধ্য। মৃত্যুর সময় যখন চলে যাবে জগৎ থেকে, তখন স্বীকার করে যাবে ইনি আমার মঙ্গল চেয়েছিলেন, আমি সেই মঙ্গলে সারা দিই নাই, আমি আমার ইচ্ছে করে আমার স্বভাব চরিত্র সব নষ্ট করে সব শেষ করেছি। মহারাজ তার জন্য দায়ী নয়, ক্ষতি করে না, আমি তো সব দিয়ে রেখেছি, আমি নিজে কিছু লুকিয়ে রাখিনি, সব কিছু তাদের হাতে দিয়ে রেখেছি, তারপরেও তো এই অবস্থা। কাজেই এত অত্যাচারের পরেও আমাকে ধৈর্য রাখতে হচ্ছে, যে কোনো না কোনো দিন আমার যে নিরন্তর এই যে কথা, আমার চরিত্র স্বভাব, এগুলো কেউ না কেউ দেখবে, বুঝে অন্তত এই জন্মে না হোক, কোনো প্রবাদ বলছে কোনো এই জন্মে না হয় পরের জন্মে উপলব্ধি করতে আমি কতটা তাদের মঙ্গলে চেয়েছিলাম। এই জন্মে হয়তো তারা আমাকে শত্রু মনে করলো, কোনো না কোনো জন্মে লাথি খেতে খেতে মায়ার কোনো না কোনো সময় তারা অনুভব যদি করে যে আমি কতটা স্বার্থ ত্যাগ করেছি, আমি কত কোটি কোটি টাকা আনতে ভগবানের ইচ্ছায়, বৈষ্ণবদের আশীর্বাদে। বৈষ্ণবে বলেছেন আপনার 6 মাসও লাগবে না, বৈষ্ণব বলেছেন, ভারতী মহারাজ আদি। কিন্তু আমি সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি অপদার্থ, যেরকম খালি কথা কীর্তনেই আমি আনন্দ পাই, এটাই সব। আমি খাওয়াতে আনন্দ পাই না, জগতের কোনো কিছুতে আমি আনন্দ পাই না, জগতের কোনো কিছুতে আনন্দ পাই না। তো সেখানে বলছেন যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের রহস্যটা এই, যে প্রত্যেকের কেন্দ্রবিন্দু, তাদের কোনো নিজস্ব স্বার্থ কেন্দ্রবিন্দু ছিল না, তাদের কাউরই নিজস্ব স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না, তাদের সবারই কেন্দ্রবিন্দু একটা ছিল, কি করে আমরা গৌরাঙ্গকে সন্তুষ্ট করব, আমি কি করে ভালো থাকব, আমাকে কি করে শান্তিতে থাকতে হয়, এই বিচার তারা করেন না। এই বিচারটা কাম আছে, এটা প্রমাণ করে অন্তরে ভেতরে লুকানো কাম, বাইরে কাম নেই, এটা প্রমাণ হয়। কাজেই আমি প্রভুকে কি করে সন্তুষ্ট করব, এই বিচারটা হাজার হাজার ভক্তদের প্রত্যেকের মধ্যে একই ছিল। ওই কারণে তাদের মধ্যে নিজস্ব সংঘর্ষ হয় না। আর যারা মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে গেছেন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, তাদের কথা আমি আর কাউন্ট করছি না। আমি নিশ্চয়ই যেটা কি বলে ওই যে রামচন্দ্রপুরীর কথা উত্থাপন করব না। যখনই আমরা গুরু বৈষ্ণবের তর্ক করি, আমি আমার নিজের সাজিশ নিজেকে স্থাপন আমি ঠিক করেছি, তখনই আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, ভজন রাজ্যে আমি দাঁড়াতে পারি না। ওনারা কি বলছেন সেটা শুনতে হয়। গুরু বৈষ্ণবের সামনে লেখা আছে, গুরু বৈষ্ণবের সামনে আমাদের রসামৃত সিন্ধু লেখা আছে, ভাগবতও লেখা আছে, গুরু বৈষ্ণবের সামনে গিয়ে চুপচাপ থাকতে হয়, বিশেষ প্রয়োজন হলে কথা বলতে, বাচালের মতো যা তা চিৎকার বলে করতে নেই, করলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে। মৌন ধারণ করে হাত জোর করে, কেন আমাকে তিনি যা দিচ্ছেন দেবেন সেটা ভগবানও দেবেন না, সেটা তিনি দেওয়ার। সেইখানে গিয়ে আমাকে কিরম বিনম্র ভাব লাগতে হয়, কতটা সংযত হতে হয়, কতবা বাক সংযম, এগুলো বাচাল হয়ে যাবে, এগুলো কোনো লাভ হবে না, ক্ষতি হয়ে যাবে। এভাবে কোনো লাভ হবে না কোনোদিনই। আমি আমার নিজের দোষ দর্শন করতে পারবো না, কেন গুরুদেবের দোষ দেখে ফেললাম,
আর আমার কোনো দোষ নেই, ওনার দোষ আছে। এইভাবে আমরা যদি সমগ্র জীবন এই রোগড়ে যাই, আর নাম করলে অপরাধ হবে। মনস্থির যাই হয় নাই, যার মনস্থির হয় নাই, যার উদ্বেগ খালি চিরকাল, কিসের উদ্বেগ ভাই? যখন বৃন্দাবনের জঙ্গলে ছিলাম তখনও উদ্বেগ নেই, এখনও সারা পৃথিবীর মধ্যে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে আমার চলতে, আমি বলছি না অনেক লোক, তার সঙ্গে চলতে হচ্ছে। প্রত্যেকের সমস্যা, প্রত্যেকের মানসিক ভাব, তবে সমস্ত আমার উত্তর দিতেও সমস্ত করতে হচ্ছে। প্লাস আমাদের সেবা যেন গৌরাঙ্গের সেবা বাস্তবিক হয়, এই দিকে লক্ষ্য করে আমাকে অনেক সহ্য করতে হচ্ছে। অপরাধ অন্যায় করবেই জীব, তাদেরকে সংশোধন করবার দায়িত্ব পড়েছে, এগুলো করতে হয়। কাজেই বহুপাদ বলছেন এদের প্রত্যেকের কেন্দ্রবিন্দু এক ছিল, যে কারণে তাদের কোনো সংঘর্ষ নিজেদের মধ্যে হয় না। আর যদি তাদের কেন্দ্রবিন্দু আলাদা এক বিন্দু, আমরা বর্তমানে চোখে তো দেখতে পাচ্ছি না, যিনি গুরুদেবের সেবা করছেন বা করেছেন তিনিও বুঝতে পারছেন না, তিনি মনে করছেন আমি গুরুদেবের সেবা করেছি, কিন্তু গুরুদেবের থেকে তিনি কতটা বিক্ষিপ্ত, গুরুদেবের চরণ থেকে আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত কতটা তিনি বিক্ষিপ্ত, এটা বোঝবার মতো বিচার তার নিজেরও নেই, আর যেসব তার পেটুয়া লোক রয়েছেন তাদেরও নেই, তাদেরও নেই। তারা খালি মো সাহেব বলছেন, মো সাহেব বোঝো, পায়ে তেল মাখায়। একজন জমিদার বাবুর একজন মো সাহেব, সে বলছেন, জমিদারবাবু বলছেন হ্যাঁ যা বলেছেন হুজুর, প্রবাদ বলছেন গল্পতে, যা বলেছেন হুজুর ঠিক বলেছেন, মানে যা উনি বলবেন সেটাই, সেটাকে হ্যাঁ বলবে, এরকম ধরনের ব্যক্তি আছে। কিন্তু একটা ব্যক্তি নেই যে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথাটা বল, নিরপেক্ষ কেউই নয়, ওরা কেউই প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারবে না নৃসিংহদেবের চরণ ছুঁয়ে যে আমি নিরপেক্ষ, কিন্তু সদ্য গোস্বামী দেখলেও নিরপেক্ষ, নিজের বলে একে বাঁচাবো ওকে ধাক্কা, এরম বাবা নিরপেক্ষ কেউই নয়। ওই জন্য সব নিজের করে ঝোল টানে, কেউই বলেন। ওরা দেখতে পাচ্ছে এগুলো কি করছে, এগুলো কি করছে, এগুলো কি হচ্ছে, এগুলো কি হচ্ছে, কেউ বলবে না। সদ্য গোস্বামী যদি দেখায় তাকে শত্রুতা করবে, ও বুঝতে পারবে না যে কত বড় আমার উপকার করলো, আমার দোষগুলো দেখিয়ে দিয়ে কতটা আমার উপকার করলো গুরু বৈষ্ণব। সত্য গুরু বৈষ্ণবের সেবা করেছি, আর যে করে থাকি সেব্যবস্তু সেবা করলে সেব্যবস্তুর গুণাবলী তোমার মধ্যে কেন এলো না? সেবা কাকে বলে এই অর্থটাই তো জানো না। তুমি যদি সত্যি সেবা করে থাকো গুরুদেবের, তো গুরুদেবের গুণাবলী কি তোমার মধ্যে এলো না তো? সিদ্ধান্ত বিচার কোনো কিছুই এলো না, বিচার আচার কোনোটাই একটাই হলো না, একটাও কিছু এলো না। অতএব জগতের সব মো সাহেবগুলো সব বলছে এসছে, প্রমাণ করতে পারবে না শাস্ত্রের প্রমাণে। আমরা খালি গেঁজাঘড়ি কথা শুনতে রাজি না, প্রমাণ করতে হবে। কাজেই একজন মহান গুরু বৈষ্ণবের থেকেও আমি অনেক দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারি না? হতে পারি। আবার অনেক দূরে থেকেও আমি গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকতে পারি, তার সিদ্ধান্ত বিচারের সঙ্গে, তার বিচার আদর্শ এগুলো আসে না যতক্ষণ না প্রীতি হয় বাস্তবিক, এগুলো আসে না, এগুলো কোনো জোর জবস্তি করে করবার বিষয় নয়। নারদজি মহারাজের কথা বলতে গিয়ে নারদজি মহারাজ মহাপ্রভু বলছেন, এলাহাবাদের পথে কোথায় যাচ্ছেন তিনি, সঙ্গমে যাওয়ার পথে দেখলেন পথে অনেক পশু আধমরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তার খুব কষ্ট হলো। সেই যখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন একজন চিৎকার করছে, এইদিকে এলো। বলে কে চিৎকার করে? দেখলেন একটা লাল চোখ, কালো ভয়ঙ্কর বিকট এক ব্যাধ, সে একটা স্বর জুড়ে ছিল মারবে বলে। তো নারদজি মহারাজকে দেখে চিৎকার করে গালাগাল দিল। আজ বলল কি হলো, তুমি চিৎকার করলে? বলে তোমার জন্য আমার লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেল, আমি পেলাম না। ও তাহলে তুমি ওই রাস্তায় যত মেরেছো আধমরা, তুমি? হ্যাঁ আমি মেরেছি, আমি মেরেছি বলছি, তুমি মেরেছো? একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে, একটা আমি একটা
প্রার্থনা করব, একটা কথা তোমাকে বলবো, কি চাই? বাঘের ছাল চাই না হরিণের, যা চাইবে চলো দিয়ে দিই। তা নয়, আমি অন্য কথা বলবো। ও যে মানুষ যেরকম সেরকম ভাবেই ভাবে। আমাদের বাঙাল ভাষায় একটা কথা ছিল, সাপের হাঁচি বাইরে বোঝে, মানে সাপ কোথায় হাঁটছে বেজি ঠিক বুঝতে পারবে, মানে একে অপরের সময় এই শত্রুতা। গোকুলে একটা বেজি একটা সাপ 7 দিন না কদিন ধরে লড়াই করেছিল, ওটা খবরের কাগজে উঠে গেছিল। এ একজন উকিল ছিল, একজন কে ছিল, দুজনে পুরো জন্ম থেকে শত্রুতা, এরকম ভাবেছিল। তো আমাদের যখন আমাদের অনুভবটা হবে জগতের আমার কেউই শত্রু নেই, আমি আমার নিজের শত্রু, বাস্তবিক আমার শত্রু কেউ নেই, আমার শত্রু কিন্তু আমি, আমার শত্রু আমি, এই অনুভবটা যেদিন হবে সেদিন বৈষ্ণব হবার ব্যবস্থা হবে। আমার জগতের দোষ দর্শন বন্ধ হওয়া দরকার। সমাধান করবেন ভগবান, নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা করবে। উত্তেজিত হয়ে আমার শরীরকে খারাপ করতে থাকবো, আমার শরীর কোনোদিনই ভালো হবে না, এই ধরনের বিচারগুলো ভালো নয়। যেখানে ওই পেছনে বসে রয়েছে, ইন্টারনেটে দেখিয়েছে ক্যান্সার হয়ে গেছে, রক্তবুঝা হবে না, ও তা মেডিটেট করে করে ওইটা সারিয়ে দিয়েছে আর বেঁচে গেছে। কত এরকম কেস আছে, যে প্রথম থেকেই যেমনি হেরে যায়, তাহলে আর যুদ্ধে জেতার কোনো প্রসঙ্গ থাকে না। আমি জীবন যুদ্ধে হেরে যাব, ছোটোবেলা থেকে সবই হেরে গেছি, এইটাও হেরে যাব, এটা ভালো কথা। নারদজি মহারাজ তখন একে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মেরেছো এগুলো? হ্যাঁ আমি মেরেছি। একটা তোমার কাছে একটা একটা অনুরোধ রাখি, যদি কোনো প্রাণীকে এখন থেকে মারবে তাহলে পুরো মারবে, অর্ধেক মেরো। হ্যাঁ, কী বা চাইলে তুমি, এতে তোমার কি সুবিধে হলো? বলে আমার সুবিধের ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হলো তুমি যে একে কদর্থ করে একে যে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারছো, এতে কি হবে, সেই জীবটার কষ্ট হয়। বলে আমার বাবা শিখিয়েছে, জীবের ধরপড় ধরপড় করবে, আধমরা করবি, তখন আমি আনন্দ পাই। তাহলে কতটা তাহলে তাহলে কে সে কতটা হিংস্র, কতটা নৃশংস। নারদজিকে বলছে, নারদজি বল দেখো তুমি যে এভাবে মারছো, তোমাকেও কিন্তু জন্ম জন্ম যত জন্ম হবে এই সব এরা তোমাকে মারবে। সুরত রাজাকেও এই কথা বলেছিল, এইভাবে মারবে তোমাকে। তাই নাকি? বলে হ্যাঁ, ওরা দাঁড়িয়েছে, তুমি যেমন মারছো তোমাকেও মারবে। তাহলে উপায়, বলে তো এক কাজ করো, এগুলো সব ছেড়ে দেবো, খাবো কি? ছেড়ে দিলে আমি খাবো, এইটাই তোমার রোজগার, আমি তোমায় খাওয়া পাঠাচ্ছে না ভগবান? তোমারটা আমি খাই না, আমারটাও তুমি খাও, ভগবান পাঠাচ্ছে। তথাপি আমার তোমার করে মারামারি কী দরকার? ভগবান খাওয়া পাঠাচ্ছে, তুমিও খাচ্ছ, আমিও একটু মুখে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে দেয়, পৃথিবীটার কথা ধরো, কত কোটি কোটি প্রাণী রোজগার করে আর কত কোটি প্রাণী বসে খায়, তা হিসাব করো তো। পশু পাখি থেকে আরম্ভ করে সাপ ব্যাঙ জলের সবই তো বসে খায়। হ্যাঁ, বসে খায় না? কয়েকজন চাকরি করে, কজন? 1 2 3 4। ভগবান তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। যত গণ্ডগোল করে মানুষ, পশুরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আনতে পারে না। পশুরা থাকলে, পশুর সংখ্যা বাড়লে ভালো, কারণ ওরা নেচারের ব্যালেন্স সৃষ্টি করবে। আর মানুষরূপী পশু দ্বিপদে চতুষ্পদ, এ গণ্ডগোল শেষ। নদীর মধ্যে শ্যাম্পু মেখে দুম করে চলে, ও চিন্তা করলো না এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পুরো পঙ্গু হয়ে যাবে, কার কিছু পাবে না, কেউ কোনো ধারণা নেই। প্লাস্টিক মরলো, কেউ দুম করে খেয়ে ফেলে দিল। এতটাই জঘন্য অবস্থা আমাদের এই। তার জন্য আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলছে, এদের কম করে 50 বছর মিলিটারি রুটে রাখতে হবে। এরা কিছুই জানে না, এরা অসভ্য বর্বর, প্রকৃতিকে পুরো নষ্ট করছে। যা খুশি আমি ভোগ করব, এদের বিচার হলো ভোগ করব। এখন আমাদের বক্তব্য হলো, এই যে ব্যাত্তাকে নারদজি মহারাজের কথায়ও রাজি হলো, বললো তুমি এক কাজ করো, এই তীর্ধনুক ভাঙো, ভেঙে নদীতে চান করে আমার কাছে এসো, আমি হরিনাম দেবো। যা না, হরিনাম দেবো তোমাকে, হরিনাম দেবে। তাকে হরিনাম দিলেন। এবার এই মন্ত্র জপ করার জন্য বললেন,
শাস্ত্রে বিচার করে বলে নামাভাসে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। নামাভাস, নামও আসতে লাগে না, এত ক্ষমতা, সমস্ত পাপ চলে গেল। তারপরে তার গিন্নি আছে, নিজে দুজনে মিলে নারদজির চরণে হরিনাম নিল, নিয়ে এবার দুজনে পর্ণকুটির করে সেখানে ভজন করে। আমি যে কারণে এই কথাটা বলছি, আমাদের হিংসা কি করে আমাদের ভেতরে আসে সেটা বোঝাবো, কতটা হিংস্র আমরা। কেউ মারতে এলেও তো আমি তার প্রতি, আমাকে তো গোলাকারে কেটে দেবে, তারপর তো তার ব্যবস্থা নিইনি তো। কে কাকে মারে? ভগবান রয়েছে, দেখ আমাকে মার থেকে তোকেই মেরে দিল কেউ। কে কাকে মারে? হ্যাঁ, মহাপ্রভু বলছেন শিবাজকে, এই শিবাজ ভয় পাচ্ছিস কি? নৃসিংহ মন্দিরকে ধে ধাক্কা মেরে। আরে বাবা, আমি প্রেরণা দিলে তবে তো আসবে, আমি তো সবার হৃদয়ে বসে রয়েছি। হ্যাঁ, ও মারতে পারবে? ছুরিটা নিয়ে আসুক তো, আমার কাছে এসেই মাথা নিচু করবে, মারতে পারবে না। জানবে এইগুলো করেছে সমগ্র জীবনে, এ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছে। মারতে গেলেও মারতে পারবে না, মারতে পারবে না, ভেতরে নিষেধ করবে, মারিস না, নিয়ম এটা। এখন এ আর তার পত্নী তাদেরকে দুজনকে নাম দিলেন, এবং নারদজি নিজে কথা দিলেন, আমি তোমাদেরকে যত ভোজন আমি পাঠিয়ে দেব। হলো, তা ঠিক আছে। এ একটা সুন্দর একটা বেদি করে, সুন্দর একটা বাঁশের মাচা করে সুন্দর ওখানে দুজনে থাকে, ভজন করে, নাম করে। নারদজি মহারাজ অনেক দিন পর পর্বত মুনিকে বললেন, চলো একটা জিনিস দেখাবো তোমার, আমার এক ভক্ত। সেখানে যখন আসছেন, দূর থেকে নারদজি মহারাজকে দেখার পর ব্যাদ ঝাঁপিয়ে মাটিতে পড়েছেন, উপর থেকে মাথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর মাটিতে অনেক পিঁপড়ে আদি রয়েছে, পোকামাকড়, এটাকে উত্তরীয় ঝেড়ে আবার দণ্ডবোধ করছে। নারদজি মহারাজ বলছেন, পর্বতী দেখছো? দেখছে। এটা কী করলো? বলে একটা প্রাণীকেও এখন আর মার, একটা পিঁপড়েকেও মারবে না। এরকম একটা হিংস্র ব্যাধ, যার নৃশংসতা কোনো পরিমাপ করা যায় না, আর আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে। এটাকে কতটা লজ্জার ব্যাপার! একটা হিংস্র ব্যাধ, নৃশংস, তাকে পরিবর্তন করে দিন নারদজি মহারাজ। প্রবাদ এরকম কত ব্যক্তিকে, বিড়ি খায়, সিগারেট খায় করেনি, আমি হরিকথা বলিনি, কেশব প্রভুর বাবাকে কালকেই বিড়ি খেতে দেখেছে, বলে না বেরো লাইন থেকে। প্রবাদ কাঁদছে, না আমি আর খাবো না, আমি হরিনাম, আমি মহাপুরুষ, না বেরো। প্রবাদ ভেতরে ওকে পাঠিয়ে দাও, ওকে আমি হরিনাম দেবো। তা মহাপুরুষের দৃষ্টি আলাদা, আমাদের দৃষ্টি আলাদা। আমাদের বদ্ধদশা, আমরা বদ্ধদশায় কমপ্লিট দর্শন হয় না। দেখবে এই দোষটুকু, এইটুকু, এই দোষ দেখবে, তারপরে যে গুণ আছে এগুলা দেখতে পায়, খালি নিজের দোষ গুণটাই দেখতে পায়। এরকম অবস্থায় ব্যাদ যখন এরকমভাবে পরিষ্কার করছে, পর্বত মুনির কাছে বলছেন, এই আমার মহিমা, আমার শিষ্য, আহা। তখন ব্যাদের কাছে বলছেন, এতে নহি অদ্ভুতা ব্যাধা তব অহিংসাদয় গুণাহা। তোমার মধ্যে যে অহিংসা আদি সমস্ত গুণ দেখা দিয়েছে, এটা অদ্ভুত কিছু নয়। হরিভক্তি প্রবৃত্তা যে তে ন তেষু ন পরতাপিনাহা। যারা হরিভজন করে, তারা কায় মনোবাক্যে কোনো কিছুর দ্বারাই কাউকে কোনো অনিষ্ট করে না, কোনো দুঃখ দেয় না। কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। এর নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুটো দিকে আমার আলোচনা করা দরকার। এটা প্রভুপাদও করেছেন, কেশব মহারাজও করেছেন। কায় মনোবাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে। আমি এমন কোনো কথা বলবো না, শাসনটা আলাদা, শাসন করবার ক্ষমতা থাকে গুরু বৈষ্ণব। সাধারণ মানুষের শাসন করবার কার শাসন কে নেবে? যেখানে প্রভুপাদের শাসন উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছে, তাই তার শাসন কে নেবে? ওই জন্য বদ্ধজীব, এক বদ্ধজীব আরেক বদ্ধজীবকে শাসন করলে মানতে পারবে না। আমি একটা ঘটনা বাইবেল থেকে বলেছিলাম, ওর বাবা আনন্দে নেচেছিল। একদা যীশুখ্রিস্ট যাচ্ছেন একটা জায়গা দিয়ে,
তার সঙ্গে কয়েকজন ছিল, দেখে একটা মহিলাকে বেদারক পেটাচ্ছে, লাঠি দিয়ে জুতো দিয়ে পেটাচ্ছে। জেসাস ক্রাইস্ট ওদিকে যায়, এই থামো, মারবে না। লম্বা চওড়া সুন্দর সুদর্শন, মারছো কেন ওকে? ওই যে নোংরা চরিত্র, এরকম বদমাইশি করে, এসব বদমাইশি করে যেন। ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে যার কোনো দোষ নাই সে এগিয়ে আসো, সে ওকে মারো। তোমাদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারবে আমার কোনো দোষ নাই, সেই একমাত্র ওকে মারবে, অপর কেউ যেন না মারে, এরকম বলছে। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে এলো না। যেমন বহুপাত বলছে, গত রাত থেকে স্ত্রী সঙ্গ করেন, এক সপ্তাহ ছেড়ে দিলাম, 15 দিন ছেলে, 1 মাস 2 মাস 1 বছর, গত রাত থেকে পারলো কি? চলে গেল। তাহলে সেই যখন বল, তার একটা প্রভাব আছে, ভগবান পাঠিয়েছেন তাকে প্রতিনিধি, তার সামনে কেউ টিকল না। তাহলে ওই কন্যাটাকে ওই মনটা মারছে, এদের সবারই কিন্তু দোষে পরিপূর্ণ। যাদের নিজেদের দোষে পরিপূর্ণ তারা অপরকে সংশোধন করবার চেষ্টা করলে সেটা ফলদায়ক হবে না। প্রভুপাদ যে নির্দোষ বদান্য সূচি, সমস্ত 26টা গুণ তো দূরে কত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব গুণ তার মধ্যে ছিল, খালি রাসলীলা আদি করবে না, তথাপি তো তার কথা অনেকে মানেন। কে আমরা মেনেছি? আমাদের বর্তমান সমাজ মানে? কে মানে বলুন? এই তো ভক্তিময় তৃতীয় সব আসবে, কীর্তন করতে হবে। কজন লোক ভক্তিময় মানতে পেরেছে? বলতে অনেকে পারে, মানতে পারে। কাজে আমি যদি নিজের দোষে পরিপূর্ণ হই, অপরকে শাসন করলে সে নেবে না, এটা অনর্থ, উল্টো হয়ে যাবে, লাভ হবে না কিছু। এটা জড়জগতের শাসনের মতো হয়ে যাবে, লাভ হবে না। কিন্তু সদ্যগুরু এসব যখন শাসন করবে, তার শাসন যদি উপেক্ষাও করে, পরে আবার সংশোধন করে, আবার উপেক্ষা করবে, আবার এই করতে করতে তারা চেষ্টা করবে। এইভাবে দেখা যায় যে আমাদের নিজেদের মধ্যে দোষী পরিপূর্ণ অবস্থায় আমরা যদি কাউকে কন্ট্রোল করতে চাই, মানবেন। ওই জন্য মঠের মধ্যে যদি পাম উড়ে যেত, আমি রান্নার জন্য গঙ্গা জল আনতে যেতাম, বাচ্চাগুলো সব যেত, মহারাজ আছে আমরা যাব। বাসন মাজার লোক আসেনি, সন্ধেবেলা রান্না হবে, আমি বাসন মাজতে বসে যেতাম, সবাই রান্নার ভেতরে আমি ঢুকতাম, কোনো দিন জীবনে রান্না করিনি, দরজা বন্ধ করে জগন্নাথের মতো রান্না, কাউকে দেখতে। এ নিয়ে কত আন্দোলন হয়ে গেল, কত কিছু যাতা হয়ে গেল, কিছু করতে পারলো না, ওরা অধঃপতনে চলে গেল, কিচ্ছু করতে পারলো না, একটা লোম সোজা করতে পারে, এরম চরিত্র মানুষ। কাজেই প্রবাদ বলছেন, বৈষ্ণব জগতের যে আচরণ, সে বৈষ্ণব জগতের আচরণটা আলাদা, নির্বালিক আচরণ। কিন্তু আমি যদি জড়জগতের লোকের মতো ব্যবহার করতে, আমি খেতেই তো, আমি বাইরের, আমি তাকে একটা মৌখিক একটা প্রীতি দেখালাম, তাহলে একটা কুকুর পর্যন্ত বোঝে কোন ব্যক্তিটা প্রীতি করে কুকুরটাকে, এটা কিন্তু সে কুকুরও বোঝে, মানুষ বোঝে না। একটা কুকুর পর্যন্ত বোঝে যে মালিক এ আমাকে ভালোবাসে, বুঝতে পারে, ঠিক বেড়াল বুঝতে পারে এ আমাকে ভালোবাসে, তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে, আমার প্রীতি বুঝতে পারলে সমাধান হয়ে যাবে সব। তা আমি নিজে যদি চিৎকার করতে থাকি, লাভটা কিছু হবে না। আমি চিৎকার করে রক্ত উঠে যাবে, মাথায় রক্ত উঠবে, আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে, লাভটা কী আছে? লাভ কিছু নেই। কাজে টেনশন বলে জিনিস যারা বলেন, এসব অন্যরকম কথা। টেনশন বলে কোনো কিছুই রাখা উচিত নয়। প্রপাত কোনোদিন টেনশন করেন নাই, দুঃখ পেয়েছিলেন যখন শেষ বয়সে দেখছেন কে মানছে না কেউ কোনো কথা। তা আমাদের এখন 16 অধ্যায়ে আমরা ইতি দিয়েছিলাম, মনে আছে? 16 অধ্যায় পর্যন্ত আমরা ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাম সংহিতায়াম বৈয়াস শিক্ষ্যাম একাদশ স্কন্ধে 16 অধ্যায় সমাপ্ত, এটা হয়ে গেছে। এখন পরবর্তী অধ্যায়ে, অর্থাৎ এটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা এত বছর ধরে এটা আলোচনা কেন, যদি কেউ এই একাদশ স্কন্ধ উপলব্ধি করতে পারে, প্রভুপাদ বলছেন যে তার কেউ আটকাতে পারবে। যদি একাদশ স্কন্ধের সার
করে পুরো ভাগবতের যা কিছু পেয়েছে তার সার এর মধ্যে দেয়া সিদ্ধান্তগত। বাকি লীলাগত তো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো তো আর আমি বলছি না এর থেকে কম, এটা আছে কিন্তু অধিকার তো নাই। কাজেই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে যদি কেউ এই একাদশ স্কন্ধের বিচারগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে বিচার করতে শেখে, বোঝে, তার জীবনে ভজনের যে দুর্গতি সেগুলো সব কেটে যাবে, থাকতেই পারে না। কেউ শুনছে না বলেই এই দুর্গতিগুলো। যদি কেউ অন্তঃকরণ থেকে সুক্ত একবার 3-4 বছর ধরে, 3 বছর ধরে বোধহয় হচ্ছে সমানে, ইংরেজিতেও এখানে হচ্ছে, এগুলো অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভজনের যে বাস্তবিক রিয়ালিটি অনুভব চলে আসবে। এগুলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে আমাদেরকে শেখাবার জন্য এগুলো করেছেন। যেমন অর্জুনকে উপদেশ করবার একটা বাহানা নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতোপদেশ করলেন। তাহলে গীতোপদেশ করলেন, অনেকবার অর্জুন একথাও বলেছেন যে আমি স্বাধীন মাম ত্বম প্রপন্যাম, আমাকে শিক্ষা দাও, আমি তোমার শিষ্য। আরে শিষ্যই যদি হবে তাহলে আবার তর্ক তুলছে কেন, এটা কেন হবে, এটা কেন হবে, তাহলে তো সমাপ্ত হয়ে যেত চ্যাপ্টারটা। তাহলে প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে তখন বলছেন স্বাধীন মাম ত্বম প্রপন্যাম, আমি তোমার চরণে শরণাগত হলাম, আমি তোমার শিষ্য, স্বাধী মানে শিক্ষা দাও আমাকে। তাহলে শিষ্য বলে নিজেকে শিষ্য বলে দাবি করলেন। তাহলে দাবি করার পরেও তো প্রশ্ন করতে থাকলেন, করলেন না? একবারে শেষে গিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে তখনও তো তারপরে অন্য অন্য অধ্যায়ে একাদশ আমি তো আর বিশ্বরূপ দেখবো, এই করব সেই করব সব বললেন, করলেন তো। তারপরে কি হলো, করিষ্যে বচনং তব, এটা কখন বললেন? এক শেষে। তাহলে যখনই তুমি শরণাগতি হলে তখনই তো তোমার করিষ্যে বচনং তব, এটা তো সিদ্ধ হবেই। আমি যদি আমার গুরুদেবের শরণাগতি হই তাহলে গুরুদেব আপনার যা আচার আদর্শ যা বলেছে আমি মানব, করিষ্যে বচনং তব, আপনি আজ মানব, এটাই তো কথা। তাহলে অন্য কথা তো আসতে পারে না, এটা কী করে এলো? তাহলে এইটাই তো হচ্ছে কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গীতা উপদেশ করতে হবে, অর্জুনকে বোকা বানতে হবে, তা আমাদেরও শিখতে হবে। এই সব জোড়া আছে সব একে অপরের সঙ্গে। শেষে গিয়ে অর্জুন বলছেন অন্তিমে করিষ্যে বচনম তব, আমি তোমার বাক্য পালন করব, এটা বলছে। তা গুরুদেবের আদেশটা পালন করাই তো শিষ্যের কর্তব্য, নাকি নিজের মতো চলা? নিজের মতো চলা কি হয়? কোনোদিন শক্তি পায় না, তার কিছুই হয়। তাহলে আমরা আজকে খালি শুরু করব, কালকে আলোচনা করব একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়। এখানে উদ্ধবজি মহারাজ এবার বলছেন, কাকে বলছেন? সেই বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, যস্তয়া অভিহিত পূর্বম ধর্ম তদ্ভাবলক্ষণ বর্ণাশ্রমাচারবতাম সর্বেশাম দ্বিপদাম অপি। অর্থাৎ বলছেন যে উদ্ধব বললেন, হে কমললোচন, আপনি পূর্ব অধ্যায়ে যেসব পূর্বে বর্ণাশ্রমচারী আর বর্ণাশ্রমবিহীন নরগণের যাতে ভক্তির উদয় হয়, এই জন্য অনেক কথাই আপনি বললেন, সেই ধর্ম আপনি বর্ণন করে আসছেন এখনো পর্যন্ত, যেগুলো বাস্তবিক কৃষ্ণ উদ্ধবকে শেখাতে চাইছেন না। কিন্তু যেহেতু আমাদের বৈচিত্র্যতা আছে, এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাৎ ভিদ্যতে মতयो নেনাম পরম পর্যেন কেশাঞ্চিত পাষণ্ড মতयो অপরে।
এই বৈচিত্র্যতা থাকে, নিজের পেটের যমজ ভাই সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে মেলে না। একজন পুলিশ হয়ে গেল, একজন চোর হয়ে গেল। ওই পুলিশ দাদা ওই হয়তো কয়েক সেকেন্ড আগে জন্মেছে, ও ভাইকে তাড়া করছে মারবে বলে, চোর। এইভাবে তাহলে একই মায়ের পেটের ভাই বোন এরা সব মিলছে না। তাহলে আমি কি করে আশা করব যে আমার কথা সবাই মেনে নেবে? হবে না। হয়তো আমি বাজে কথা বলছি না, তো মানবে এরকম কোনো কথা নাও মানতে পারে। তা এখন সামঞ্জস্য করবার যে কৌশলটা, এটাকেই বলে ভজনের রহস্য। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে হয় বড় চতুর। যে জন কৃষ্ণ ভজন করে সে এত চতুর হয়, কোথা দিয়ে চাকাটাকে ঘুরিয়ে দেবে কেউ জানতে পারবে না। এত ওদের সুপার ভগবানের সঙ্গে তাই সংযোগ আছে, যেটা সব হেরে গেল চাকা ঘুরিয়ে দেবে। এই জন্য বলছেন, পূর্বে তো এগুলো তপ যাতে ভক্তির উদয় হয় এসব বর্ণনা করেছেন। যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন বা জন্মাশ্রম বাইরে বর্ণাশ্রমহীন নর, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী যেন আপনার দিকে অগ্রসর হতে পারে সে ব্যবস্থা আপনি করেছেন, সে জ্ঞানগুলো খুলেছেন। এক্ষণে আমার কাছে আপনি দয়া করে বলুন যে কি প্রকারে অনুষ্ঠীয়মান স্বধর্ম দ্বারা মানবগণের আপনাতে সেই ভক্তি হয় যে ভক্তি ঈপ্সিত, আশা করা যায় না। এইটা বলুন। এটা তো কমন কথা বললেন, কিন্তু এখন আমি স্পেশালিটি জানতে চাই, যেটাতে ভক্তি হবেই হবে। আমি এই কথা বলতে গিয়ে উদ্ধবজি মহারাজ দুটো শ্লোকেতে বলছেন, যস্তয়া অভিহিতঃ, তয়া মানে আপনার দ্বারা, অভিহিত আপনি যে বলেছিলেন, যেগুলো এতক্ষণ ধরে বলে এসেছিলেন, যস্তয়া অভিহিতঃ পূর্বম ধর্মস্তদ্ভাবলক্ষণঃ বর্ণাশ্রমচারবতাম সর্বেষাম দ্বিপদাম অপি। দ্বিপদাম মানে এখানে পশু নয়, দ্বিপদাম মানে মানুষ, কিন্তু মানুষের মতো নিচু। দ্বিপদাম অপি সব রকমের আপনি মিশিয়ে বলেছেন। আর এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো, আপনি তো বলেছেন এখন যথা অনুষ্ঠীয় মানে ন, অর্থাৎ কিভাবে অনুষ্ঠান করলে পরে যথা অনুষ্ঠীয় মানে ন ত্বয়ী ভক্তির নিনাম ভবেত। ভবেত হচ্ছে বিধিলিঙ্গ। এমনভাবে আপনার চরণে যেন ভক্তি হবেই হবে, এ ধরনের পদ্ধতিটা আপনি যদি বলেন তাহলে ভালো হয়, তাহলে আর কনফিউশন থাকবে না। যথা অনুষ্ঠীয় মানে ন, যেভাবে আপনার ধর্ম আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করলে পরে, অনুষ্ঠান করলে পরে তৈরি আপনাতে ভক্তির নিনাম ভাবে মানুষগণের ভক্তি হবেই হবে। এরম কোনো যদি থাকে সেই পদ্ধতিটা আমাকে বলেন। সধর্মেণ অরবিন্দাক্ষ হ্যাঁ তৎমাক্ষাহি তুম অর্হসি, এটা আমার কাছে বলতে আজ্ঞা হয়, যদি দয়া করে বলে। এই কথাটা এবার বলছেন বিনম্রভাবে, বলতে আজ্ঞা হয়, আপনি যদি দয়া করে বলেন তাহলে জানতে পারবো। কারণ পুরা কিল বাহু ধর্মম পরমকম প্রভু ইয়ৎ येन हंसरूपेण ব্রহ্মণে অভ্যার্থ মাধব, যে পুরাকালে যে একটা ধর্ম সংকট উপস্থিত হয়েছিল, ব্রহ্মার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন তার ছেলেরা চতুর্শন, যে আপনি দয়া করে বলুন বিষয়ের মধ্যে চিত্ত আর চিত্তর মধ্যে বিষয় প্রবিষ্ট হয়ে কি করে একাকার হয়ে যায়। যদ্যপি বিষয় আলাদা বস্তু আর মন আলাদা, চিত্ত সবই আলাদা, বুদ্ধি আলাদা, কি করে এরকম সংযোগ হয়ে গেল এটা তো বোঝা যাচ্ছে না কি করে হয়। বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। বিষয়ের সঙ্গে আমি যে জীবাত্মা, বিষয়ের সঙ্গে আমি যে জীবাত্মা রূপী, আমি যে শরীরে বসে রয়েছি সেই জীবাত্মা রূপী আমি,
তার সঙ্গে বিষয়ের তো কোনো সম্বন্ধ নেই। এটা কোত্থেকে হলো? এ হলোটা কি করে? আত্মার সঙ্গে তো জড়জগতের যা কিছু কামিনী কাঞ্চন থেকে সোনা যা কিছু বলুন, কোনো সম্বন্ধই নেই। এই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত বলে গুরু বৈষ্ণবের কোনো শঙ্কা থাকে না, টেনশন থাকে না। নাহলে ভেতরে ভেতরে আরে যদি হ্যাঁ এই হয় তখন কি হবে, এটা মানে গৃহস্থের চিন্তা, এটা গৃহস্থ ব্যক্তির চিন্তা। গুরু বৈষ্ণবের চিন্তা থাকে না। যে অবস্থায় ভগবান আমাকে রাখবেন সে অবস্থায় আমি অনুকূল দেখব, এটা শরণাগত ভক্তের লক্ষণ। ভগবান আমার যে পরিস্থিতিতে রাখুক, যে অবস্থায় রাখুক, সে অবস্থায় আমি অনুকূল বিচার করব, প্রতিকূল বিচার করব না। এটা প্রভুপাদ বলছেন, এটা হলো বাস্তব ভক্তের বিচার। তাদের কোনোদিন কোনো টেনশন মানে দুর্বলতা আছে। পূর্বের কোনো কোনো ব্যাপারে আমার শারীরিক মানসিক নানা রকম এগুলো লুকিয়ে রেখেছি, এগুলোকে খুলিনি। এই জন্য বৈষ্ণবের সঙ্গে মজা করাটাও কিন্তু ভক্তি। মহাপ্রভু ভক্তের সঙ্গে মজা করেনি, মজা করাটাও ভক্তি। এরা জানে না। এই যে হেসে কথা বলা, এ যাদের নয়, আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলছি, যারা হাসতে জানে না তাদের কোনোদিনই শরীর ভালো হবে না। স্মাইলিং ইজ গুড ফর হেলথ, এরা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। যারা সবসময় একটা আনন্দ হাসিতে থাকে, মজাতে থাকে, তারা সবসময় সুখে থাকে। আমার দুঃখটা কিসে? আমার কাম নেই তো দুঃখ কি? দুঃখ তো কাম থেকে আসে, কাম ক্রোধ থেকে আসে। তো এইভাবে তা আমি এগুলোর সঙ্গে কোনো সংযোগ আমার নাই, আমার দুঃখ হবে কি করে? এটা বাজে কথা, হয় না। হ্যাঁ, এরা বলছেন পুরা কিল মহাবাহো ধর্মম পরমকম প্রভো येन हंस रूपेण ব্রহ্মণে অভ্যার্থ মাধব। তিনি কিভাবে ব্রহ্মার সম্মুখে, অর্থাৎ চতুর্সন যে প্রশ্ন করেছি, ব্রহ্মা স্মরণ করেছিল, ব্রহ্মাকেই বলতে হবে, ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করে ওই চতুর্সন শুনছে, হংসরূপ ধারণ করে যে আপনি গিরেছিলেন, এই বড় আশ্চর্য। এই কথাটা বলছেন যে হে মহাবাহু, হে প্রভু মাধব, আপনি পুরাকালে হংসরূপে ব্রহ্মার নিকট যেসব যোগ লক্ষণের পরম ধর্ম কীর্তন করেছিলেন, হে শত্রুতাপন, বহুদিন মর্তলোকে আপনার সেই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম চলছিল। তারপরে পাষণ্যমত চালু হয়, গুরুবাদের কথা, প্রভুপাদের কথা কে মানবে? আর মানবে না। এইভাবে বৈচিত্র্যতা জগতে থাকবে, সংস্কার আলাদা। সব সময় যদি আমি ভাবি আমি আমার এই শরীর নিয়ে জগতে থাকতে পারবো না, কেউ আমার শত্রু নেই, কেউ আমার মিত্র নেই, আমার আত্ম অনুভবের জন্য যদি কিছু কিঞ্চিত আমি ব্যবস্থা করি, মানে গুরু বৈষ্ণব আনুগত্যে, তাহলে দেখা যায় মন যখন শান্ত হবে তখন তত্ত্বজ্ঞান ভেসে। মন অশান্ত বলে তত্ত্ব টেকে না, দাঁড়াতে পারে। এটা কিছু হরিকথা বলে কী বললাম মনে নেই, বলতে পারবে না। চঞ্চলম হিম মানম কৃষ্ণম, এই কথাটা অর্জুন বলেছেন। যাই হোক, আমি পরের দিন কালকে এ আলোচনা সুন্দরভাবে ভগবানের ইচ্ছায় আপনাদের কৃপাতে চেষ্টা করা হবে। আজ এখানে সমাপ্ত থাকলো। আর যে শ্লোক দিয়ে শুরু করলাম, এটা প্রভুপাদ এর ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দর। যার কামনা নেই কোনো, আবার যার বহু কামনা আছে লুকানো, তারা যদি নিষ্কপট হন, নির্বলিক হন, তারা যেন তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষম্পন, সেই পরম পুরুষকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। আজ এইখানেই বিশ্রাম দিতে হলো। বাঞ্ছাকল্পতরুস্য কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।